درود کا شکر ہے۔ مسیح کے بابرکت اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام۔ آج جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک بڑا خوبصورت ہے اور میں نے تیار کیا ہے کہ چرچ کے دروازے تک یا خدا کی بادشاہی تک۔ کیا ہمارا صرف چرچ میں آنا، ہجوم کی طرح اکٹھا ہونا یہی کافی ہے یا اس کی بادشاہی کے اندر جانا ہے؟ یہ آج کا ٹاپک ہے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے سیکھیں گے کہ چرچ کے دروازے تک یا خدا کی بادشاہی تک۔ تو میرے ساتھ کلام کو کھولیے، متی کی انجیل نکالیے۔ متی کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت جو ہے نا ہم اس کو ریڈ کریں گے۔ اور میں بھائی عرفان سے گزارش کروں گا کہ وہ پلیز مذبح پر آئیں اور اس کلام کو میرے ساتھ ریڈ کریں اور میری رہنمائی کریں، میری مدد فرمائیں۔ تو پلیز 7واں باب اس کی 22 اور 23، 21، 22، 23، 21 سے 23 تک خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم پڑھیں گے متی اس کا 7 باب جی اور اس کی 21 آیت سے لے کر 23 آیت تک۔ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند کیا ہم نے تیرا کلام سے نبوت نہیں کی، تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا، ہاللیلویہ، تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقف نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ ہاللیلویہ۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آج بہت سے لوگ چرچ آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بائبل بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں اور خود کو مسیحی بھی کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں۔ لیکن اہم سوال آج یہ ہے، کیا چرچ کے دروازے تک پہنچ جانا خدا کی بادشاہی تک پہنچنے کے برابر ہے؟ یہ آج کا سوال ہے کہ کیا چرچ میں صرف پہنچ ہی جانا بادشاہی تک پہنچنا ہی کافی ہے؟ اس کے برابر ہے کیا ہم چرچ میں پہنچ گئے؟ چرچ ایک عمارت ہو سکتی ہے، ایک اجتماع ہو سکتا ہے، جماعت ہو سکتی ہے، لیکن خدا کی بادشاہی ایک روحانی حقیقت ہے۔ بہت سے لوگ چرچ کے قریب ہوتے ہیں مگر خدا سے دور ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آج اور دیکھیں تو چرچ میں ہونا، مسیح میں ہونا دو مختلف باتیں۔ صرف چرچ میں آ جانا، یہاں پر جمع ہو جانا، اور مسیح میں ہونا مختلف بات۔ جیسے آپ کو یاد ہو، ہم نے دیکھا یہودا اسکریوتی 3 سال تک یسوع المسیح کے ساتھ رہا۔ اس نے تو معجزات خود دیکھے، منادی ساتھ میں رہ کے سنی اور ایک اعلیٰ ذات کے ساتھ رہا، لیکن اس کا دل خدا کے ساتھ نہ تھا، وہ دور رہا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں یوحنا اس کا 6 باب اور اس کی 17ویں آیت میں، جہاں پہ یسوع انہیں جواب دے دیا کہ میں تم 12 کو نہیں چنا کیا؟ یسوع نے ان سے کہا ہے 12 کو، کیا میں نے تم 12 کو نہیں چنا؟ یہ بات وہاں پہ لکھی ہے۔ اور پھر تو بھی تم میں سے ایک شخص شیطان ہے، حالانکہ چننے والا وہی خدا ہے اور وہی ہے، اس نے خود ہی چنا ہے، مگر وہ پھر بھی ان سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں نہیں چنا، مگر پھر بھی تم میں سے ایک شیطان ہے۔ اس کا مطلب چرچ میں موجود ہونا کافی نہیں ہے، صرف موجودگی ظاہر کرنا یہ کافی نہیں ہے۔
खिदमत करना, मैं अगर खिदमत कर रहा हूं तो यह भी काफी नहीं है कि अगर सिर्फ खिदमत ही ठीक है, मैं खिदमत करने में ही जो ना मुझे खुदा की बादशाही मिल जाएगी तो खिदमत जेड़ी मर्जी फिर मैं करी जाऊं। खुदा से दूरी है और मैं खिदमत कर रहा हूं तो वो खिदमत काफी नहीं। और नाम का मसीही होना, क्योंकि मैं मसीही घराने में पैदा हुआ हूं और मैं मसीही हूं, मैं अपने आप को नाम का मसीही कहता हूं कि मेरा नाम सनी है, मैं आपके साथ मसीही लगा लूं, सनी मसीह है मेरा नाम, तो क्या सिर्फ मसीही होना ही काफी है? ऐसा नहीं है। निजात सिर्फ यीशु मसीह के साथ जिंदा ताल्लुक से मिलती है। जब निजात चाहिए और उसकी बादशाही चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु के साथ जिंदा ताल्लुक, मुर्दा ताल्लुक नहीं कि मेरा मुर्दा ताल्लुक हो और मैं चर्च में आके खिदमत भी कर रहा हूं, नाम का मसीही भी हूं और मैं जुमायत को इकट्ठा करके बैठा हुआ हूं, तो वो बेताल्लुकी है मसीह से। मुझे जिंदा ताल्लुक चाहिए। जब वो कहता है कि तू अगर अकेला भी कोठरी में आके मुझसे दुआ करेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। हालेलुया। फिर देखें, तंग रास्ता और कुशादा रास्ते की भी बात आ जाती है इसमें। तंग रास्ता, जैसे मत्ती की अंजील में उसका 7वां बाब और 13 से लेके देखें, इसमें लिखा है यीशु ने 2 रास्तों का जिक्र किया है, कुशादा और तंग। जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कुशादा और तंग रास्ता भी मिलता है। क्या कुशादा रास्ता क्या है? कुशादा रास्ता गुनाह का रास्ता, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की ऐशो इज्जत, शोहरत, पैसा, धन दौलत से मोहब्बत रखना, यह है कुशादा रास्ता। खुदगर्जी, खुदा से बेपरवाही, खुदा से दूरी, यह है। फिर तंग रास्ते की अगर बात करें तो सबसे पहला काम यह है कि तौबा कीजिए, फरमाबरदारी शो कीजिए, उसकी सलीब उठाइए, उसके हुजूर में आइए, खुदा की मर्जी को पूरा कीजिए। और ये चर्च में होना काफी नहीं है, ये उसकी बादशाही में होना जरूरी है। और बहुत से लोग चर्च के दरवाजे तक आते हैं लेकिन तंग रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है। वो मौजूद है, मगर जब बात आती है एक जगह स्टैंड लेने की, जब बात आती है मसीह को अपनाने की या कलाम की, वहां पर उनकी दूरी हो जाती है और वो कुशादा रास्ता इख्तियार करते हैं जहां पर सब कुछ है और तंग रास्ते की तरफ नहीं आते। फिर खुदा दिल को देखता है, खुदा दिल को देखता है। आपने खुदा के हुजूर में क्या देना? अपना दिल, और पूरे दिल से, पूरी जान से उसकी परस्तिश और उसकी इबादत करनी है। फिर देखें, ये पहला शमूएल में लिखा है 16 बाब उसकी 7 आयत में, इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है। आपको याद होगा जब शमूएल बरकत देने के लिए उसको गया है दाऊद बादशाह को, तो वहां पर वो खुदा ने उससे कहा कि तू इसकी शक्ल पे ना जा, कद पे ना जा। तो इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है लेकिन खुदावंद दिल पर नजर करता है। मुमकिन है कि लोग हमें रूहानी समझें। मैं यहां पे खड़ा हूं तो आपकी नजर में मैं रूहानी हूं क्योंकि मैं खुदा का खादिम हूं। आप मुझे खुदा का खादिम समझ रहे हैं और आपकी नजर में मैं रूहानी हूं। आप लोग समझेंगे अब मैं रूहानी हूं या नहीं हूं, ये मेरा दिल जानता है और मेरा खुदा जानता है। वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है और वो मुझे जानता है कि मैं खिदमत रूहानी कर रहा हूं या जिस्मानी। मैंने सिर्फ ये फैसला खुदा ने करना है। तो कुछ लोग हमें रूहानी भी समझते हैं, हमारी तारीफ भी बहुत होती है। ओहो एल्डर साहब, वाह जी वाह, वहां से जो कलाम का अक्षर है, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात क्या बात। नहीं, मुमकिन हमें खादिम भी समझ रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। खुदा दिलों को जानता है, खुदा सूरत को नहीं देखता, खुदा दिल को देखता है। सवाल कि खुदा हमारे दिल के बारे में क्या कहता है? अब बात तो यह है कि खुदा हमारे दिलों के बारे में क्या कहता है, कि हमें कैसा दिल होना चाहिए।
पाकीज़गी, फर्मा बरदारी, तौबा, उसके हुजूर में आना, तौबा करना, उसके कलाम को समझना, उसके कलाम की तरफ उसकी बातों को लेके चलना, और उसने जो बताया है उन्हीं, जैसे कि देखें अक्लमंद और कवारियां थी, जो 10 कवारियों की बात आती है, हाँ, उसमें से देखें 10 कवारियां दूल्हे के इंतजार में थी, सबके पास चिराग थे, की सी सब दे कोल किया चिराग, सब दे कोल, सब इंतजार कर रही थी। मतलब चर्च में होना काफी नहीं है, रूहानी तौर पर तैयार होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। देखें चिराग सबके पास था, इंतजार सभी कर रही थी, गई सिर्फ उनमें से आधी, बाकी बाहर रह गई। हालेलुया। तो इसलिए कलाम सबके हाथों में है, चर्च हर किसी ने बनाए हैं, मगर उस चर्च में खुदा की हजूरी है या नहीं, ये आपने देखना है, ये आपने सोचना है, और ये आपने इख्तियार लेना है कि खुदा आपको क्या मैसेज दे रहा है। आखिरी दिन जब होगा, जो हम इंतजार में हैं कि वो आएगा और अदालत होगी, आखिरी दिन में बड़ा धोखा, बहुत बड़ा धोखा। मत्ती में जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हमने आज की मरकजी जो आयत पढ़ी है, उसकी जब हम आयत पढ़ते हैं, जैसा हमने पढ़ा है मत्ती की इंजील में, कि बहुत से लोग कहेंगे, ऐ खुदावन क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की। ये आखिरी जमाना की बात हो रही है। तो बड़े से लोग कहेंगे, क्योंकि नबी ते खादम ते अपने आप को सारी समझ रहे ने कि मैं भी खादम हाँ, मेरे वसीले से अगर कोई निजात पाए या मेरे वसीले से कोई शिफा पाए, तो क्या वहां पे खड़े होकर मैं आखिरी अयाम में कहूंगा, क्या मैंने तेरे नाम से जो ना बदरूहों को नहीं निकाला, क्या मैंने नबूवत नहीं की। लेकिन गाल जवाब थे कि यीशु क्या फरमाएगा, मैं तुमको कभी नहीं जानता, मेरी तुमसे कभी भी वाकफियत ना थी। तो अगर तो जवाब सही लेना है तो बिल्कुल उसकी हुजूरी में रहना है, दिल से तौबा, फर्मा बरदारी, उसमें हुक्मों पे चलना। अगर तो वो जवाब चाहिए कि हाँ, वो मेरा हाथ पकड़ के खुदा के सामने खड़ा हो और वो वकालत करे और वो कहे कि ये मेरा बेटा है, ये वही है जिसने अपने गुनाहों की तौबा की है, और खुदा के हुजूर में वो कहे कि मैं इसको जानता हूं, ये मुझे जानता है और मैं इसको जानता हूं। ऐसी तो वो हो कि आखिरी अयाम मुझे धोखा ना मिले, मैं कोई गलत सर्विस ना पेश कर रहा हूं, मैं गलत मुनादी ना कर रहा हूं, मैं कलाम को गलत रिप्रेजेंट ना कर रहा हूं, मैं खुदा के घर की बेहुरमती ना कर रहा हूं, इस खुदा के घर की पाकीज़गी को पमाल ना कर रहा हूं, उसके मज़बा को, उसके एहतराम को पमाल ना कर रहा हूं, तो तब मेरी खिदमत है। और अगर मैं इस मज़बा को पमाल कर रहा हूं और बेहुरमती कर रहा हूं और इसी चर्च में बेहूदगियां करूं, तो क्या एंड में मुझे धोखा मिलना नहीं है? तब वो कहेगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, मेरी वाकफियत तुमसे कभी ना थी। ये हकीकत है, ये खिदमत है। और खुदा की बादशाही में दाखिल कौन होगा? अगर इसका जवाब देखें तो हमारी मरकजी आयत में ही है, ठीक है, जो हमने पढ़ी है, उसकी 21 आयत जब हम शुरू में पढ़ी है, वही उसकी 21 आयत में क्या लिखा है? जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। 21 आयत देखें, 21 आयत में क्या लिखा है? जो मुझसे ऐ खुदाउन कहते हैं, हाँ जी, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। मर्जी पर चलना है उसकी, और उसकी मर्जी क्या है? सबसे पहली मर्जी ही उसकी यह है कि तौबा, हले तौबा करनी है, सच्चे दिल से पाक जिंदगी गुजारनी है, दूसरों से ही मोहब्बत रखनी है। ये हुक्म है, मोहब्बत का तो हुक्म दिया गया है कि तूने मोहब्बत रखनी है। फिर यीशु पर ईमान रखना, रूह कुदस की रहनुमाई में चलना। तो जब आप सच्ची तौबा करेंगे, उसके हुजूर में रहेंगे,
محبت رکھیں گے, حلیمی پیش کریں گے, تو پاک روح بھی ملے گا, اور پاک روح ملے گا تو ہم اس کی ہدایت بھی لیں گے. ہاللیلویا. آج کا سوال یہ نہیں کہ آپ کتنے سال سے چرچ میں رہتے ہیں, کتنے سال سے چرچ میں جا رہے ہیں, کتنے سالوں سے خدمت کر رہے ہیں, یہ آج کا یہ سوال نہیں. آپ کتنی بائبل پڑھتے ہیں یہ بھی سوال نہیں ہے. مطلب میں 2 ہی بائبل ختم کر لی ہے, ایسا کوئی مطلب نہیں ہے. میں چرچ جو نا ریگولر آ رہا ہے, یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جو نا خدا دی بادشاہی سے داخل ہو گیا. یہ ہرگز مطلب نہیں. اگر میں 24 سال تو جو نا خدا دی خدمت کر رہے ہیں, یہ مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں خدا دی بادشاہی چاہاں. ضروری نہیں ہے کہ میں خدا دی خدمت کر رہا ہوں. خدا دی بادشاہی چاہاں. آپ صرف چرچ کے دروازے تک پہنچے ہیں یا خدا کی بادشاہی تک, یہ کیونکہ اس نے کہا ہے. یوحنا کی انجیل میں جب دیکھتے ہیں اس کے 14 باب اس کی 6 آیت میں اس نے کہا ہے کہ اب اگر اس کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے تو پھر کون ہے جی؟ لکھا ہے راہ, حق اور زندگی میں, اور جو اس کی مرضی پر چلتا ہے وہی بادشاہی میں داخل ہے. اور اگر آج اس پیغام کے وسیلے سے آپ نجات پائیں, آپ سیدھی راہوں پر چلیں, توبہ کریں, فرما برداری اس کے حضور میں اور اس کی مرضی کو پورا کریں, اور اس کی مرضی یہی ہے کہ توبہ کیجیے, محبت رکھیے, خدا کے کلام کو سمجھیے, اور خدا جو حکم کہتا ہے اس کی جو فرما برداری ہے اسی میں رہیے. یہ آج کا پیغام, یہ آج کی جو ہماری عبادت ہے وہ یہ مرکزی ہے کہ توبہ کرنی ہے, کہ خدا کے حضور میں رہنا ہے, اپنے آپ کو اس فرما برداری میں رکھنا ہے پورے دل سے, فرضی نہیں, فرضی نہیں. میں یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو کلام سنا کے چلا جاتا, میری زندگی اپنی خراب ہوئے بڑی, میں بات جو جنا تو ہی چلے جاؤ تو میں آئے تھے جنا جھکتا مارا, میرا کرائٹیریا نہیں ہے, خدا کے خادم کا کرائٹیریا نہیں ہے, اور خدا کی کلیسیا کی کرائٹیریا یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف خدا کے, یقیناً خدا کے خادموں پہ زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے کردار کو دیکھ کے لوگوں نے ان کو جو نہ دیکھنا ہے, فالو کرنا ہے. اگر میرا کردار ہی نہیں ٹھیک, میں آپ سے اس کردار سے ہی جو نہ باہر ہوں جو کردار ہونا چاہیے خادم کا, تو پھر وہ میری خدمت نہیں ہے. اور صرف خادم کی نہیں بلکہ آپ کی بھی, آپ کلیسیا ہو کے خدا کے لوگ ہیں, اور ہم سب چنے ہوئے ہیں, ہم اس کے لوگ ہیں. انہوں نے سب کو چنا ہے, جیسے کنواریاں سب تھی, ان کے پاس سب کچھ تھا اور گئے کچھ تھے, تو اس کا مطلب آپ کے ہاتھوں میں کلام ہے. اس کلام کو اس طریقے سے سمجھیں, اس طریقے سے پڑھیں. 100 دفعہ نہیں پڑھنا, ایک ہی دفعہ پڑھو, مگر جنا اس طریقے نہ پڑھو تانوں خدا دی بادشاہی میں. ہاللیلویا. اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو خدا برکت دے. ہم دعا کرتے ہیں, پلیز آنکھوں کو بند کیجئے, ہم اس کے لیے دعا کریں گے کہ آج خدا قدوس ہماری زندگیوں میں کلام کے وسیلے سے کام کرے, اور کلام ہم میں ایسے کام کرے کہ ہم اس کی بادشاہی کو ریسیو کریں. ہاللیلویا, 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 ہاللیلویا. اے خدا قدوس, اے رب الفاج خدا, تیری شکر گزاری سے بھرا ہوں رب الفاج خدا, آج کے دن کے لیے, آج کی اس گھڑی کے لیے خدا رب الفاج خدا, کہ تو نے مجھے بخشا کہ خدا قدوس تیرے لوگوں کے بیچ میں آ کے خدا قدوس تیری خدمت کی جائے. اور خدا قدوس تو نے مجھے بہت ہی چنگا بھلا رکھا, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. تیرے لوگوں کو چنگا بھلا پایا, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. اے رب الفاج خدا, اس گھڑی, اس وقت کے لیے کہ میں نے وہ فرض ادا کیا جو تو نے میرے ذمہ لگایا تھا, کہ آج میں نے یہ کلام ان کو پیش کیا, اور تیرے لوگوں کو یہ کلام کی ضرورت ہے, یہ تو نے مجھے کہا. اے رب الفاج خدا, تیرے لوگ آج تیرے حضور میں جھکے. اے خدا قدوس, تو ہمیں عطا فرما کہ ہم صرف مذہبی نہ بنیں اور صرف ظاہری نہ بنیں. ہم خدا قدوس ایسے نہ بنے لوگوں کی طرح, ریاکاروں کی طرح چوکوں پہ کھڑے ہو کے ایسا نہ دکھائیں کہ ہم بہت مذہبی ہیں, ہم بہت ہی پاکیزہ ہیں, ہم بہت ہی فرما بردار ہے, ہمارے جیسا کوئی نہیں. ایسا نہیں, بلکہ تو ہمیں ایسا دل عطا فرما
जो वाकई तुझे जानता हो और तू मुझे जानता हो। आज हमें ऐसा दिल अता फरमा और ऐसा बना के खुदा कुदूस हम तेरी मर्जी पर चले, और जो तेरी मर्जी है तू हमारी जिंदगी में जाहिर कर कि हम तेरी मर्जी पर चले। तू हमें वो रास्ते दिखा कि जिसमें तेरी मर्जी है। ऐ रब्बुल फाज खुदा, तू हमें छू अपने बेटे यीशु के लहू से, क्योंकि यीशु का लहू ही है मेरी निजात, और तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए रोशनी और मेरी राह के लिए चिराग है। तो खुदा के दोस्त, मेरी राहों को तैयार कर, और ऐसी राहें जहां पर तेरी मर्जी पूरी हो और तेरी बादशाही के हम वारिस बने, क्योंकि तेरी बादशाही के वारिस वही बनते हैं जो तेरी मर्जी पर चलते हैं। कलाम में तूने खुद बयान किया। तो खुदा कुदूस, आज इस कलाम को हमारी जिंदगी में ऐसे ही उतार। मैं तुझसे मांगता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। खुदा हम इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शुक्रिया।